percentage of yield. Yield, Y-I-E-L-D, yield. You what to say no? You know this meaning of the word. Ki bolo dekhi meaning. Product, result or product, yield. Okay, and if we say percentage of yield, তখন এর meaning কি হতে পারে? What percentage of the product? Percentage of the product. Good. Everybody listening to me? Are everybody attentive here? Yes, sir. He says percentage of product. Percentage is a comparative term, right? Comparative na? Ki comparative ki na? 80%. Mane 80% of something. So you are comparing your result, which is 80%, with something. ঠিক না বলো দেখি 80% of what? Of something. So something of something. দুটো জিনিস আছে কিনা বুঝা যায়? কি বুঝো তো? এটা তো আমি কিন্তু এখনো কেমিস্ট্রি পড়তে যাই নাই। আমরা জাস্ট পার্সেন্টেজ মানে কি এটা বুঝছি। পার্সেন্টেজ মানে কি বুঝছি? Suppose I'm 65 kg, right? I'm 65 kg and think about my head alone. My head is 3 kg. 3 kg. So what's the percentage of my head compared to the whole body? 3 divided 65 into 100. You know this calculation. So what are there in the percentage? Two things. My head compared to the whole body. What I say, দুটো জিনিসের মধ্যে compare করাটাকে percentage বলে. So when we say percentage of yield, there must be two things. একটা তো product, আরেকটা কি? একটা তো product, আরেকটা কি? বলো দেখি, বলতে পারবে? না, reactant না। Reactant না। আরেকটা product। আরেকটা product। You may guess that. Is that different product? না, একই জিনিস। Percentage of yield. মানে আমি সহজ করে বলি, you will all understand with this if you listen to me carefully. আমরা একটা ডিভাইস করছি, প্ল্যান করছি, বিজনেস প্ল্যান। ওকে, বিজনেস প্ল্যান করছি, 2 কোটি টাকা খরচ করব আর একটা বিজনেস করব আর বিজনেস করে 10 লাখ টাকা আমার লাভ হবে, প্রফিট হবে কত প্রফিট হবে 10 লাখ। প্ল্যান করলাম, হিসাব নিকাশ করে একটা বুদ্ধি বের করলাম যে এই টাকা 2 কোটি টাকা ইনভেস্ট করব, বিজনেস করব, 10 লাখ টাকা প্রফিট হবে, হয়ে গেল। তাহলে টার্গেট প্রফিট ইজ 10 লাখ, we supposed to get this. এখন আমি I really carry out the business next. প্ল্যান শেষ, নিজে রিয়েলি করলাম, কাজটা করলাম, করে দেখলাম আমার 10 লাখ টাকা প্রফিট হলো না, 8 লাখ টাকা হলো। I was supposed to get 10 lakh profit, but পেলাম কত 8 লাখ। আমি কি 100% প্রফিট পেয়েছি? কত পার্সেন্ট প্রফিট পেয়েছি? 80%। এখন বলো দেখি কিসের সাথে কিসের কম্পেয়ার করেছো? এইবার this time you have compared to, I told you the percentage means two things you comparing with. বলো তো দেখি কিসের সাথে কিসের কম্পেয়ার করলে? না, হ্যাঁ, experimental profit. What is that? বলো তো এক্সপেরিমেন্টাল প্রফিট কত হলো? আমরা एग्जांपल দিলাম, কত বলো? এক্সপেরিমেন্টাল প্রফিট কত পেলাম? 8 লাখ। We have compared this with theoretical profit. What was that? 10 lakh. Are you clear everybody? সহজ না জিনিসটা? Out of 10 lakh, that I was supposed to get, but I get 10, I get 8, right? তাহলে out of 10 I get 8. Out of 10, what is 10? Target profit. What is 8? Real profit. So we are comparing between two profits, right? So this is very similar term. Product and product.
দুটো প্রোডাক্টের মধ্যে কম্পেয়ার করা হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে সাপোজ উই ক্যারি আউট অ্যান এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট করতে যাওয়ার আগে একটা হিসাব করে নেই প্ল্যান করে নেই যে এক্সপেরিমেন্টে কতটুকু প্রোডাক্ট পাবো আন্ডারস্ট্যান্ড estimate calculate the amount of product we may get calculate কপিতে ক্যালকুলেট করে আমরা বের করব যে কতটুকু প্রোডাক্ট আমি পাবো if I carry out this business or experiment বললাম this is my calculated product and now I really do this দোকানে গেলাম raw materials বা reactants কিনে নিয়ে আসলাম এক্সপেরিমেন্ট ক্যারি আউট করলাম প্রোডাক্ট আলাদা করলাম প্রোডাক্ট মেজার করলাম if I get the same as I expected so what's the percentage 100%. 100% এত সময় লাগলো বলতে এটা শুনতেছো না aren't you listening if I get the same as I expected আমরা expectation করে রাখছি ক্যালকুলেশন করে রেখেছি that was calculation calculation means theoretical now I really carry out that সত্যি সত্যি কাজটা করলাম করে দেখলাম সেম পেয়েছি যতটা পাওয়ার কথা ছিল ততটুকু পেয়েছি what is that 100% right 100% কম পেলে 100% কম হবে এই ক্যালকুলেশনটাই হচ্ছে এই বিষয়টাই হচ্ছে পার্সেন্টেজ yield are you clear very clear so এটা actually percentage yield equals practical we can also write experimental practical or experimental amount as the yield I write practical yield are you clear with this একটা রিঅ্যাকশনে কয়েকটা জিনিস তৈরি হতে পারে প্রোডাক্টস তৈরি হতে পারে we don't make or we don't want all of them normally আমরা কোনো একটা জিনিস টার্গেট করি এইটাই আমার দরকার বাকিগুলা বাই প্রোডাক্ট বাকিগুলাও তৈরি হবে কি বোঝো নাই মানে সুগার কেন দেখিস না সুগার গাছে হয়তো আমরা তো বাজারে পাই কিনে এনে কামড়ায় খাই দাঁত শক্ত হয় তাই না তো সুগার কেন থেকে কি বানানো সুগার বানানো যায় তো আমি সুগার কেন কিনে নিয়ে এসে সুগার যদি বানাই ইফ আই মেক সুগার তাহলে খালি সুগার তৈরি হবে আর কিছু তৈরি হবে না এই গাছটা কি পুরাটাই সুগার হয়ে যাবে আর কিছু হবে না হবে অনেক হবে ময়লা টয়লা হবে সুগার সেলুলোজ পুরো গাছটার মধ্যে যে সেলুলোজ আছে সেটা তো মোলাসেস এটা সেটা অনেক কিছু তৈরি হবে বাই প্রোডাক্ট সেগুলো বাদ দিয়ে সুগার থাকবে বুঝতে গেছে দ্যাট উই ওয়ান্ট কিন্তু সাথে আরো কিছু তৈরি হবে সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল yield কথা বুঝে গিয়েছে প্র্যাকটিক্যাল yield ডিভাইড হোয়াটস দ্যাট বলো দেখি theoretical yield into 100 this is percentage of yield very simple thing okay I hope you understand everybody understand this very simple feel that very simple an example they are simple hobe calcium carbonate this is also known as limestone naturally এটাকে পাওয়া যায় যে স্টোনের মধ্যে পাওয়া যায় সেটাকে লাইমস্টোন বলে limestone if you heat this you will get calcium oxide আর উড়ে চলে যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড understand carbon dioxide goes away if this happens sound clear online sound clear okay so this yes, is here sir. calcium carbonate is heated you get calcium oxide and carbon dioxide বুঝে গেছে এখন আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখেছি if I have 10 gram calcium carbonate listen carefully if you have 10 gram calcium carbonate if you have these are all theoretical words if you have 10 gram calcium carbonate what mass of calcium oxide will produce there আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি সবাই everybody we learn this how to calculate that so exercise আমরা ওয়ার্কশিট দিয়েছি এই ওয়ার্কশিট যত করবে তত পারফেকশন আসবে so how to get this তাহলে এর ম্যাথ ক্যালকুলেশন করতে গেলে এর মোল লাগবে
তো এর মোল পাবো কোথায়? এর মোল থেকে। So we divide this with molar mass of calcium carbonate, which is 100. So I get here 0.1 mole. Everybody clear? So what is this mole? 0.1 mole. Same, 1:1, same. If I divide this with molar mass of calcium oxide, which is 56, we get here 5.6 gram. এই যে খেয়াল করো, আমরা যে ম্যাথটা বের করলাম, is this practical or theoretical yield? Practical or theoretical? Theoretical yield. Theoretical yield মানে কি? মানে আমি ক্যালসিয়াম কার্বনেট কি নিয়ে এসেছি দোকান থেকে? কি ক্যালসিয়াম কার্বনেট নিয়ে এসেছি? ইয়েস নো বলো। না। আমি হিট দিয়েছি? না। তাহলে এটা প্র্যাকটিক্যাল হয় কি? আমরা বোর্ডে লিখলাম, this is theoretically possible. Okay, theoretically this is possible. বুঝে গিয়েছে? এখন আমরা তোমাদের সবাইকে দেখে দেখে বললাম, যাও তুমি 10 গ্রাম, you get 10 গ্রাম, you get 10 গ্রাম, you get 10 গ্রাম, সবাই 10 গ্রাম গ্রাম করে নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে আমাকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বানায় দাও। ওকে, according to our estimation, you supposed to get 5.6 গ্রাম। যাও সবাই ম্যাস ক্যালসিয়াম অক্সাইড তৈরি করে নিয়ে আসো। এটা নিয়ে গেলে হিট দিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড হলো, ম্যাস মেজার করলে এসে নেবে কত? একজন বললো I got 5.6 গ্রাম। কত পাওয়ার কথা ছিল? 5.6. If someone gets 5.6 gram, তার সাকসেস কেমন? সাকসেস কেমন? 100%. পার্সেন্টেজ অফ yield মানে সাকসেস। দেখেছে? সাকসেসফুল, 100% সাকসেসফুল। What I supposed to get, that I get. কিন্তু সত্যি সত্যি এই কাজটা হয় না। জেনারেলি 100% yield হয় না। বুঝে গিয়েছে? একটু কম বেশি, কম হয়। বেশি হওয়া মানে তো ভেজাল, এক্সপেরিমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। বেশি হওয়া মানে এর মধ্যে বালু টালু বা আনরিয়াক্টেড ক্যালসিয়াম কার্বনেট ওর মধ্যে রয়ে গেছে, তাহলে বেশি হয়ে গেছে। 100 এর বেশি হতে পারে না। সাকসেস 100 এর বেশি এখানে হতে পারে না। ব্যবসা করতে গেলে হতে পারে, কারণ আমরা যে বিজনেসে এস্টিমেশন করি যে এত টাকা খরচ করবো, এত টাকা লাভ করব। এখন বিজনেস করার সময় ঈদের সময় আসছে, দাম বাড়ায় দিয়ে একেবারে ডাবল লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে ন্যাচারাল থিংস, দিজ আর ন্যাচারাল ফেনোমেনন। বুঝে গিয়েছে? তো আমরা কেউ একজন বলো, ধরো কেউ একজন 5 গ্রাম নিয়ে আসলো, বলে I got 5 গ্রাম, তাহলে এর পার্সেন্টেজ yield কত বের করতে পারবো? Theoretical yield 5, practical yield 5, and theoretical yield 5.6. 5.6 না, তাহলে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে? মেবি 80%। কত আসে? What do you get? What do you get there? 89%. So answer gives 89%, which is very good yield. Percentage of yield বোঝা গেছে কি? বলো দেখি। এটা না বোঝার কিছু আছে এখানে? আচ্ছা, তোমরা যারা এই ফর্মুলা দিয়ে, আমাদের কিছু স্টুডেন্ট আছে জন্ম থেকেই মুখস্থ করার দিকে ইন্টারেস্টটা বেশি, তাদের জন্য সমস্যা। বারবার পড়তে হবে, ভুলে যেতে হবে। আর আমরা যে অনেক সময় ধরে টেকনিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, দ্যাট ওয়াজ গুড ওয়ে। তোমরা নাম্বার 1 এটা সলভ করে দাও আমাকে, and you have 3 minutes for this problem that you think these are difficult. আমি এটা শিখবো না, কারণ কঠিন জিনিস শেখা যাবে না। বুঝে গেছিস? একটাই প্রবলেম থাকতে পারে, আমি মার্কার কোথায় রেখে আসছি? কার টেবিলের সামনে? কারো টেবিলের সামনে কি আমি মার্কার রেখে আসছি? রেখে আসেনি? Where is the gone? Maybe this is here. অনলাইনে যারা আছো তাদের পারফরম্যান্স কি আমরা একটু দেখে নেই। সামি and টনি দুইজন অ্যানসার দিয়েছে। সামি and টনি
হ্যাঁ, এটা হয়েছে, টনির হয়েছে। টনি ইজ ডুইং গুড। টনির পাশে কি বসে আছে নাকি? স্যার এমনি স্যার মা বাদে কেউ নাই। Your mother may be helping you, right? This is very good. স্যার মা কেমিস্ট্রি বুঝে না। তাহলে তো প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার চান্স বেশি, কারণ আমাদের প্রাইম মিনিস্টার কেমিস্ট্রি জানে না, রাইট? তো চান্স আছে না? ভেরি সিমিলারিটি, ইটস এ গ্রেট সিমিলারিটি। বুঝে গেছে? আন্ডারস্ট্যান্ড? লুক এট দিস। আমরা এই ক্যালকুলেশনটা যে দেখালাম, এখানে here we have two things. In this calculation you have two things. One, calculate mass of calcium oxide. এটা কি theoretical yield? Calculate mass of calcium oxide. এই ক্যালকুলেশন যে করছি এটা হচ্ছে theoretical yield, right? This would be theoretical yield because we calculate, we don't do, we calculate, we estimate. What is that? এটার ম্যাথ ক্যালকুলেশন করতে গেলে এটা কি লাগবে? দাঁড়াও, যারা আগে বোঝো নাই তারা ডোন্ট ডু। এটার ম্যাথ ক্যালকুলেশন করলে কি লাগবে? মোল, রাইট? মোল। এটা বড় হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আবার এইটার জায়গায় এসব মাথা শিয়ালের গর্তের মধ্যে মাথা ঢুকে দিয়ে বসেছে, যাবো কই এরকম দেখা যাচ্ছে। এর ম্যাথ ক্যালকুলেশন করতে বলছে, ইউনিট ইটস মোল। মোল পাবো কই? এই মোল থেকে, which was 10 gram, divide its molar mass, we get mole. এই মোল দুটো সমান না? And this two mole equal, বলো ইকুয়াল কিনা? So we just write this is the same mole as this. লিখলাম। এখন ম্যাস বের করব, 56 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ম্যাস হয়ে গেল। So this is what? Theoretical yield. Theoretical yield. এখন এক্সপেরিমেন্টে বলা ছিল যে if the practical yield is 5 gram, someone carries out the experiment really and get 5 gram. তাহলে 5.6 পাওয়ার কথা ছিল, পেয়ে গেল 5 into 100, হয়ে গেল অ্যান্সার, শেষ। তাহলে এই ক্যালকুলেশনে আমরা দুটো জিনিস শিখেছি। ওয়ান, দিস ইজ কল্ড ডিভিশন, হাউ টু ক্যালকুলেট আ প্রোডাক্ট, দিস ইজ ক্যালসিয়াম অক্সাইড, অ্যান্ড দেন হাউ টু এস্টিমেট দিস। তো তোমাদেরও দেখছি এখন যেটা কাজ দিলাম, তোমরা ওয়াটারে ম্যাথ ক্যালকুলেশন করতে পারছো না। হ্যাঁ, একইভাবে করতে হবে। তো তিনটা টার্ম ছিল না, yield percentage equals this divide this, তিনটা তো টার্ম, তিনটার যে কোনো একটা তো মিসিং থাকলে তো ক্যালকুলেশন করা যাবে। অবশ্যই দুটো দেওয়া থাকবে, 2-3 terms there. If one is missing you can calculate. This is জানা কথা, mathematical expression. So look at the question যেটা তোমার পারো নাই। Look at the question যেটা তোমার পারো নাই। তাহলে পারো নাই মানে কি? না পারার জন্য বসে থাকি আমরা কেউ আছি যে আমি পারি না, এটা বলতে আমার ভালো লাগে। এই ছাড়া কেউ এটা পারে না নাকি? এটা absurd. This is not possible. Here you get the question, hydrogen reacts with oxygen. দেখো এই স্টুডেন্ট আমাদের স্টুডেন্টদের পারলো না, তাদের নিয়ে আমরা একটু গল্প করি এখন। So this is here reaction. এই যে এখানে কোশ্চেনে হাইড্রোজেন এর মাস দেওয়া ছিল, what was that? বলো। 10 গ্রাম। তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে 10 গ্রাম, রাইট? হাইড্রোজেন 10 গ্রাম। আর ক্যালকুলেট করছে একটাই প্রোডাক্ট, না? ওয়াটার ইজ দ্য প্রোডাক্ট হিয়ার। তাহলে এর ম্যাথ ক্যালকুলেশন করতে হবে। এর ম্যাথ ক্যালকুলেশন করতে পারছি না, এটা কি পসিবল? এরপরে এত ক্লাস করার পরেও হাউ দিস কাম? আমরা ওয়াটারের ম্যাথ এখান থেকে বের করতে পারছি না। ফ্রম দ্য ম্যাথ অফ হাইড্রোজেন ইউ নিড টু এস্টিমেট ম্যাথ অফ ওয়াটার। বেশ কিছু এক্সারসাইজ তো হয়ে গেছে অলরেডি, মানে ক্লাস হয়েছে, এক্সারসাইজ হয়েছে, সব হয়েছে। ভেরি সিম্পল, এর থেকে সিম্পল কোনো জিনিস হয় না। তো এর ম্যাথ ক্যালকুলেশন করতে গেলে এর কি লাগবে? মোল। এর মোল লাগবে। মোল পেলে ম্যাথ পাওয়া যাবে। কিভাবে? মোল ইজ মাল্টিপ্লাইড উইথ মোলার ম্যাথ, উইল গেট ম্যাথ। So this is the main job. Okay, now get hydrogen is 10 gram. তাহলে হাইড্রোজেন 10 গ্রামকে আমি যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করি, 2 is the molar mass of hydrogen, right? What I get here? 5. What is the 5? 5 moles, right? 5. Isn't this 5 mole? 5 mole. Now get water.
H2O H2O মোল কত বলো compare these two same aren't these two same 5 mole তাহলে কেউ কেউ দেখছে আবার ওয়াটারের মোল ক্যালকুলেশন করছে ওয়াটার মোলার মাস দিছে এই কোনটা দিয়ে সাথে কোনটা মাল্টিপ্লাই করে ডিভাইড করে আবার trying to calculate mole of water do you need this aren't these two same এই দুটো সেম না কে বলছে ইকুয়েশন বলছে কে বলছে ইকুয়েশন বলছে so this is the same so we directly write this mole but we don't need we need maths right so 5 into 18 is the molar mass of water what I get 90 gram okay this is first part of the calculation which we already supposed to know with sufficient practice now is the next এর পরের কাজটা হচ্ছে যে percentage of yield percentage of yield এখন বলতে কি practical amountটা কত water 88 this is given in question right this is given in question and estimated or theoretical is 90 into 100 তাহলে বলো দেখি এটা অ্যানসার হয়ে গেল 97 point something answer is given there in the exercise তাহলে এইটা সলভ করতে গেলে আমাদের প্রবলেম হলো কেন বলো আমাদের প্রবলেম হলো কেন কার কার প্রবলেম হয়েছে সে বলো যে why did you have this problem to calculate this কেন হয়েছে জানা লাগবে তো জানলে তো সলভ করা যাবে কি তুমি কি মনে করেছিলে যে খুব ডিফিকাল্ট হবে না হ্যাঁ মনে করেছিলাম অনেক ডিফিকাল্ট হবে সো এত সহজে আমরা তো করতে পারি না কি বলে গেছে you tried in difficult way or thought in difficult way right so you couldn't solve this right তো আমাদের এরকম আরো কি দরকার what do you need more বলো দেখি আরো কি দরকার আরো এক্সারসাইজ দরকার তো এক্সারসাইজ আগের দিনের এক্সারসাইজ হোমওয়ার্ক দিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত হোমওয়ার্ক সব পাইনি so this is another of this you get homework this is no new homework একটা ম্যাথ দিয়ে দিলাম হোমওয়ার্কে তোমরা দেখেছো কোথায় দিয়েছি so see a homework given in the group আরেকটা সিমিলার ম্যাথ ঠিক আছে এটা আজকেই করে দেবে আর নেক্সট ক্লাস আমরা টেস্ট নেব শর্ট টেস্ট we'll have a test short test next day কিসের উপরে না calculation from equation learn this know this calculation from equation আজকে রেগুলার এগুলো থাকবে না শুধু calculation from equation understand একটা ম্যাথ দেওয়া থাকবে আর একটা ম্যাথ বের করতে হবে ভলিউম বের করতে হবে অথবা ভলিউম দেওয়া আছে ম্যাথ বের করতে হবে এই ক্যালকুলেশনগুলো ইনক্লুডিং সলিউশন মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে ভলিউম কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ইকুয়েশন করে রিঅ্যাকশন করে ভলিউম বের করো সো এইটা নিয়ে আমরা নেক্সট 10 মার্কসের কি দেব টেস্ট ওকে সো উই আর রেডি ফর দ্যাট রাইট এখন আমরা করব another topic so we are try to learn another topic this is last topic of this chapter this is another topic এই টপিকে একটা জিনিস ক্যালকুলেশন করতে হবে মোল রেশিও ক্যালকুলেশন করতে হবে তো মোল রেশিও ক্যালকুলেশন করতে গেলে তোমার কি লাগবে বলো দেখি what would you need to calculate mole ratio empirical formula okay একটা জিনিস দেখো we already learned this term this thing is similar with another thing we already learned এর একটা নাম আছে calculating water of crystallization I write here calculating water of crystallization this is name of the calculation calculating water of crystallization what is that একটা বুঝা দেই এক্সাম্পল দেই যেমন ধরো কপার সালফেট this is a salt right crystalline salt can be crystallized crystalline salt এর সাথে কিছু পানি থাকে and despite of water this is still solid পানির অ্যামাউন্ট আছে ওয়াটারের অ্যামাউন্ট আছে
এই অ্যামাউন্ট হতে পারে 5 মোল। এই 5 মোল this is written this way, আর 2 মোল written this way, 1 mole written this way. So we don't know the number, right? Suppose we don't know the number, we write here n. Understand? n. এই n এর ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেশন করব। n এর ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেট করব। এর নাম হচ্ছে ক্যালকুলেটিং ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন। এখন আবার বলি সেটা হচ্ছে look at this here, water. এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপারটা দেখাই। পানি আছে, এর মধ্যে কপার সালফেট দিয়ে দিয়েছে। So this is dissolved. Okay, copper sulfate is dissolved in water. This is blue solution. Very good. আমরা এখান থেকে কপার সালফেটটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারবো। We say this crystallization, right? What do you call that? Crystallization. পানিতে ডুবে আছে, যেমন sea water. We learned this in a chapter, first chapter. প্রথম চ্যাপ্টারে করেছিলাম crystallization. And we're going to learn this again in another chapter, acid-base salt. After it, we'll study another chapter, acid-base. Second salt preparation আছে, you will get that. So you will get things repeatedly. Now come on here. এখানে মনে করো সমুদ্রের পানি, সি ওয়াটার সল্ট থাকে না? সেই সল্টটাকে আমরা আলাদা করব কি করে? Crystallization. The process is called crystallization. বুঝে গিয়েছে? Here in water we got the salt. This is not the salt we eat. This is copper sulfate salt. এখানে আছে। আমরা এটাকে বের করে নিয়ে আসবো, রিকভার করবো, সেপারেট করবো। The process is crystallization. কি বুঝে গিয়েছে? তো ক্রিস্টালাইজেশন করতে হয় কিভাবে আমি একটু বলি, তোমরা রিকল করলে না করলে ডোন্ট ওয়ারি মাচ অ্যাবাউট দ্যাট, কারণ ক্যালকুলেশনের সাথে ওই ক্রিস্টালাইজেশন প্রসেস ফুল বোঝার কোনো রিলেশন খুব একটা নাই, অল্প আছে, সেটা বলছি। কথা বুঝছো? তো আমি ক্রিস্টালাইজেশন ইন শর্ট রিভিউ করছি। আমরা প্রথমে হিট দেব, এই সলিউশনটাকে হিট দেব। হিট দিলে পানি বেড়ে যাবে, তাই না? হিট দিলে বলে পানি বেড়ে যাবে, হিট দিলে পানি ইভাপোরেট হবে। আচ্ছা, হিট দিলে পানি কমে যাবে, রাইট না বেড়ে যাবে? কমে যাবে। আমি তো বলেছিলাম বেড়ে যাবে। ইয়েস স্যার। সো পানি কমে যাবে, হিট দিলাম পানি কমে যাবে। দিস সলিউশন উই সে নাও কনসেন্ট্রেটেড, রাইট? এই সলিউশনটাকে কি বলবো এখন? কনসেন্ট্রেটেড, পানি কম। তো আগের সলিউশনটাকে তাহলে কি বলবো? dilute or diluted. This is now concentrated solution. Okay, এখন আমরা যদি এই সলিউশনটাকে কুল করি, জাস্ট লিভ ফর কুলিং, এর ভিতরে ক্রিস্টালগুলো মানে সল্টগুলা গিয়ে নিচে জমা হবে। বুঝা গিয়েছে? গিয়ে নিচে জমা হবে, এই যে নিচে জমা হবে, উপরে লিকুইড থেকে যাবে, নিচে সল্টগুলা জমা হয়ে থাকবে। তাহলে আমরা কি করে এই সল্টগুলো পাবো বলো দেখি? ফিল্টারগুলো পেয়ে যাবো। ওকে, কাম অন, আমরা পাবো এই জিনিসটা। Then we'll get this. Understand? We'll get this. কি পাবো? Salt plus, with the salt, certain amount of water. We call this, কি বলি এটাকে? Water of crystallization. এর নাম হচ্ছে water of crystallization. সবাই বুঝেছো? It's called water of crystallization. এখন এই ওয়াটারের ভ্যালুটা কত? That we would estimate. তার আগে বলি, এই ওয়াটার থাকার পরেও কিন্তু এটা সলিড, এই যে নিচে জমে গেছে সলিড। এর আগে এর মধ্যে কিন্তু অনেক পানি ছিল, রাইট? অনেক পানি ছিল না? আমরা পানি দিয়েছিলাম, অনেক পানি ছিল। সেই সব পানিকে কিন্তু ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন বলছি না। আন্ডারস্ট্যান্ড? We don't call all the water added there or the solution in what the water in the solution is not water of crystallization. তাহলে ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন কোনটা বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? কি বুঝতে পেরেছো? It's like তুমি যদি পুকুরে গিয়ে সুইমিং পুলে গিয়ে সুইম করো, তাহলে অনেক পানিতে তুমি ডুবে গেছো। তুমি সুইমিং পুল থেকে উঠে আসলে তোমার বডিতে, ইনসাইড ইওর বডি, ইনসাইড দ্য সেল কিছু পানি আছে না? আমরা কি লিকুইড না সলিড? ইউ আর ওয়ান্ডারিং যে আমি লিকুইড না সলিড, আমি তো বুঝতে পারছি না। So you're still solid despite of having some water, maybe 70% water in your body, 70% water আমার বডিতে থাকার পরে আমি সলিড, রাইট? This happens for certain salt which are solid crystal but have some water. বুঝা গিয়েছে?
এর বেশি পানি দিলে কিন্তু সেটা সলিড থাকবে না, এর বেশি পানি থাকলে ওটা সলিড থাকবে না, লিকুইড বা সলিউশন হয়ে যাবে। এই পানিটা থাকলে এটা সলিড হয়ে যাবে, বুঝে গিয়েছে জিনিসটা? তাহলে এটা নাম ওয়াটার ক্রিস্টালাইজেশন। আমাদের কাজ হচ্ছে এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করা। সো আমি এখন হোয়াট ইজ আওয়ার টপিক নাও, আই হ্যাভ cleared this maybe, but main thing is here is a term water crystallization. What does it mean? এটা একটু এক্সপ্লেইন করলাম, বুঝে গিয়েছে? সেটা কিন্তু ক্যালকুলেশনের পার্ট না, তারপরে করলাম। তো আমরা এখন look at this, খুব সিম্পল ক্যালকুলেশন। The calculation is very simple. কেমন সিম্পল দেখাবো? So I first need to say কেমন সিম্পল। সিম্পল তো আবার টাইপ আছে, তাই না? সিম্পল এর মধ্যে টাইপ আছে। কেমন সিম্পল? Look, hydrogen and oxygen, these two are atoms, right? Hydrogen and oxygen, these two are atoms. Mass of hydrogen is 1111%, and mass of oxygen is 88.89%. These are percentage or by mass. এর mass তোমরা HNO is N, কিন্তু তোমরা N এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারবে? You learn this, right? Everybody will learn this. Yes, N এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করা সবাই শিখেছি না? মানে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা ক্যালকুলেশন করা। We'll get a number here 2 will be here and 1 will be here. তো এই ক্যালকুলেশন আমরা জানি কিনা? এটাও তাই। So already we know a calculation, but difference কি? Difference is that these two are atoms. These two are atoms, and are these two atoms? 8 atoms? Compounds. কোনো সমস্যা নেই, একই ক্যালকুলেশন কিন্তু। Believe me, calculation is same. কিভাবে? Look at this. I write copper sulfate, I write water. Air mass that you need to know, air mass that you need to know 2.37, maybe আমি এমনি লিখছি। air mass কত? 0.93. So when you have these values of masses, air mass হতো এত, air mass হচ্ছে এত। এখন তোমরা এদেরকে মোলে কনভার্ট করতে পারবে না? like them we convert, divide and get mole. 16 divide, we get 5.56 mole. পারলাম না? Ratio, simplest ratio. We learn this, we have practiced this, clear? তো সেই জিনিসটা আমরা এখানে করতে পারবো না? We divide molar mass of this, কিন্তু অ্যাটম না কিন্তু। তাহলে পুরো কম্পাউন্ডের মোলার মাস দিয়ে ডিভাইড করব, পুরো কম্পাউন্ডের মোলার মাস 18 হিয়ার ডিভাইড করব, পারবো মোল বের করতে? মোল রেশিও বের করতে? রেশিও বুঝো তো? 5.6, এই যে this 2 using this 2 you get here 2:1, 2:1 বের করতে পারি না? এইটা এখানে বের করতে পারবো। Maybe here you will get 1:5. দেখো, খেয়াল করো, at the end of the calculation from the mole ratio you will get 1:5, তাহলে n এর ভ্যালু হবে 5, শেষ। Is this difficult? Isn't this same as this? A very similar calculation, and we know this, we have practiced this, so we just can apply this knowledge here. Difference কোথায়? এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস দিয়ে ডিভাইড করেছি, এদেরকে কি দিয়ে ডিভাইড করব? মোলার মাস দিয়ে ডিভাইড করব। পারবো সবাই? কাট দিস? আচ্ছা, এখানে আর একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে মজার, এক্সপেরিমেন্ট। তোমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট শেখানো হবে এখানে, এক্সপেরিমেন্ট শেখানো হবে, বুঝে গেছে? এক্সপেরিমেন্ট শেখানো হবে। সেটা হচ্ছে এই ম্যাচ দুইটা পাবো কেমনে, এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে বের করা হয়। হাউ উইল ইউ গেট দ্য ম্যাসেজ? এক্সপেরিমেন্ট করে বের করা হয়। লুক এট দিস, খুব সিম্পল, কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করবে, যাদের কমন সেন্স আছে তাদের কোনো কিছু লাগবে না। দিস ইজ আ কন্টেইনার, এটা পোর্সেলিন বা স্পেশাল টাইপের একটা ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে বানানো, যেটাকে হিট দেওয়া যায়। এটা প্লাস্টিক, কিন্তু ধরো আর কি, সাপোজ দিস ইজ পোর্সেলিন, ওকে, কন্টেইনার, পোর্সেলিন কন্টেইনার। ল্যাবে, কেমিস্ট্রি ল্যাবে থাকে এরকম ছোট্ট কন্টেইনার, বুঝে গেছে? এখানে আমরা নিলাম কি? নিলাম হাইড্রেটেড কপার সালফেট। আমি কি বলছি খেয়াল করো তো দেখি, হাইড্রেটেড কপার সালফেট। তোমরা সবাই শুনেছো অনলাইনে যারা আছো?
Make sure you understand, you listen. Hydrated copper sulfate. Hydrated মানে Yes, পানি এই যে sir. with water এই যে এই কম্পাউন্ডটা। হাইড্রেটেড কপার সালফেট নিলাম, এখানে আমি নিলাম একটু স্পেচুলা দিয়ে চামচ দিয়ে একটু নিলাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিলাম। নেওয়ার আগে এর ম্যাস মেজার করে নিয়েছি। নেওয়ার আগে ফার্স্ট স্টেপটা মিস করেছি। আগে এই কন্টেইনারটার ম্যাস মেজার করেছি। আমি বলি কিছু খুব নর্মাল কিছু ডিজিট বলি যাতে করে তোমরা বুঝবে। এটার ম্যাস মেজার করেছি, এর ম্যাস হচ্ছে 50 গ্রাম। ক্লিয়ার? রেকর্ড দিস ইন ইউর ব্রেন। এর ম্যাস কত? খালি কন্টেইনার 50 গ্রাম। এখানে আমি হাইড্রেটেড কপার সালফেট নিলাম, এর মধ্যে নিলাম, নিয়ে আবার ম্যাস মেজার করলাম। তাহলে নাও ইউ গেট হিয়ার দ্য কন্টেইনার প্লাস দ্য স্যাম্পল। দিস ইজ স্যাম্পল, কন্টেইনার প্লাস দ্য স্যাম্পল। এবার যদি ম্যাস মেজার করি তাহলে ম্যাস কি 50 গ্রামের বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে। ওকে, ভেরি গুড। এই অনলাইনে যারা আছে তারা বলো নাই বেশি হবে কি না? বেশি হবে না কম হবে? বেশি। বেশি হবে। কেন বেশি হবে? কেন বেশি হবে বলো তো? এর ম্যাস Because কেন? more weight is added. Because two things are here now. Two things are here. Container itself plus the sample. Sample জানো কি? Anhydrous, hydrated copper sulfate. Hydrated copper sulfate. So now get it. Its mass is 60 gram. First mass কত ছিল? 50 গ্রাম। সেকেন্ড mass কত? 60 গ্রাম। এখন আমাদের মধ্যে এমন কোন একটা বাবু টাবু আছে যে বলতে পারবে না যে hydrated copper sulfate এর mass কত? Anybody here cannot calculate this, estimate this? কেউ আছো যে হাইড্রেটেড কপার সালফেটের ম্যাস কতটুকু নিয়েছে এটা বের করতে পারবে না? আচ্ছা, এনিবডি হিয়ার? থাকলে বলো, ফিডার নিয়ে আসবো। আছো? এই শুধু কন্টেইনারের ম্যাস ছিল 50 গ্রাম, এর মধ্যে সল্ট দিয়েছি হাইড্রেটেড, এখন ওজন হয়ে গেছে 60 গ্রাম। 60 গ্রাম, তাহলে 10 গ্রাম ম্যাস কিসের? হাইড্রেটেড কপার সালফেট। ইউ অল ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আসল কাজটা শুরু করি। এখন এটাকে আমরা হিট দেবো। এখন আমরা এখানে হিট দেবো। হিট দিলে কি হবে জানো? শুধু পানিটা উড়ে যাবে। তাহলে এর মধ্যে কিন্তু দুটো জিনিস ছিল, বলো দেখি। এই কন্টেইনারের ভিতরে দুটো জিনিস আছে, কি কি আছে? Look at this formula: copper sulfate and water. Any problem to understand this? Copper sulfate and water. Now I'm heating them strongly. স্ট্রংলি হিট করছি, তাহলে পানি উড়ে যাবে, পানিটা ড্রাই হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? ড্রাই হয়ে যাবে। কি পড়ে থাকবে এখানে? হোয়াট উইল? ড্রাই কপার সালফেট। এটাকে বলে অ্যানহাইড্রাস কপার সালফেট। দিস ওয়াজ হাইড্রেটেড, নাও হয়ে গেল কি? অ্যানহাইড্রাস বা ড্রাই। ড্রাই মানে অ্যানহাইড্রাস, একই কথা। ড্রাই কপার সালফেট। ওকে, ওকে, ক্লিয়ার? এবার বলতে কি ওর এর ম্যাসটা এই যে 60 গ্রাম ছিল, এখান থেকে কি বেড়ে যাবে না কমে যাবে? কমে যাবে। So get this now. এর থার্ড ম্যাচ হচ্ছে, this is now 58 গ্রাম। থার্ড টাইম আমি মেজার করছি 58 গ্রাম। তাহলে look at this again. First time I have measured mass of the container alone. This was 50 gram. And when I have taken some sample here, copper sulfate, I say hydrated copper sulfate, together mass was 60 gram. Second measurement. And third time, when I hit this, it mass, third time when I measure mass is 58 gram. তিনবার মেজার করেছি। এখন তোমরা কি বলতে পারবে যে only copper sulfate from this experiment, only copper sulfate এর mass কত? 8 গ্রাম। only water এর mass কত? 2 গ্রাম। পারবে? সবাই পারবে? সবাই শিখেছো তো? এইটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টে এটা আসে। I say this calculation is very similar with this calculation. যারা এটা পারে তারা ওটাও পারবে, কিন্তু প্রবলেম আছে। কলিমুদ্দিনের এইজ ওজন হচ্ছে 65 কেজি। কলিমুদ্দিন জুতা পরার পর তার ওজন হয়ে গেল কত? 66 কেজি। তাই তার কলিমুদ্দিনের জুতার ওজন কত? এটা যদি আমাদের স্টুডেন্ট না পারে
তাহলে কি করা যায় বলো দেখি। দিস ইজ দ্য থিংস অ্যাডেড, এই জিনিসটা এখানে আছে, তোমাকে বের করতে হবে। এই ম্যাচ কত, এর ম্যাচ কত, এটা কিন্তু বলবে না, এবার পেঁচায় পেঁচায় দিয়ে বলবে। কিভাবে? তিনটে ম্যাচ দেওয়া থাকবে। mass of the container alone 1, mass of the container plus sample, hydrated sample, and container with dry sample. এই যে তিনটা ম্যাচ বললাম, কোনটাতেই কিন্তু বলা নাই পানির ম্যাচ কত এবং কপার সালফেটের ম্যাচ আছে। বলো দেখি, এই তিনটা ম্যাচের কথা বলেছি। দ্য ফার্স্ট ম্যাচ ওয়াজ অ্যালন প্লাস্টিক বা কন্টেইনারের ম্যাচ, তো এটা পানির ম্যাচও না, copper sulfate mass na. The second mass given, mass of 3 things together, right? Second mass to 3 ta jinisher mass chilo na eksange, ki chilo? Water plus copper sulfate plus the container, 3 ta jinisher mass eksange. And third mass abar je mass measure korlam সেই mass কিসের ছিল বলো দেখি। third mass ছিল দুটো জিনিসের, কি container and copper sulfate. So none of the masses give you directly idea about the masses of this or this, but you can estimate this. এই যে বলতে পারলে বুঝে গিয়েছে জিনিসটা। সাবট্রাক্ট করো, কোন দুইটা সাবট্রাক্ট হলে কোনটার ম্যাচ পাবো, এইটা করতে পারলে আমাদের কাজ শেষ। ডু ইউ হ্যাভ টাইম? আমাদের টাইম আছে, তাই না? আমাদের টাইম আছে। ভেরি গুড, গ্রেট, গ্রেট দ্যাট উই হ্যাভ টাইম। আচ্ছা, তাহলে আমরা প্রথমে কি করব দেখো দেখি। প্রথমে এখানে কি বলছে, look at the calculation steps of the calculation, দেখতে পাচ্ছো? do you see this? ওকে, এখানে স্ক্রিন শেয়ার করেছি, দেখছো? স্টেপ 1 কি করতে হবে? অ্যানহাইড্রাস সল্ট এর ম্যাসটা বের করে নিতে হবে। অ্যানহাইড্রাস মানে কি? ড্রাই সল্টের ম্যাসটা এস্টিমেশন করতে হবে। নাম্বার 2 কি করতে হবে? ওয়াটারের ম্যাসটা এস্টিমেট করতে হবে, মানে ক্যালকুলেশন করতে হবে। তারপরে মোল রেশিও থেকে 1:x মোল রেশিও বের করতে হবে, শেষ, ক্যালকুলেশন শেষ, কাজ শেষ, ক্যালকুলেশন শেষ। তো look at the calculation exercise. In an experiment, hydrated copper magnesium sulfate, বলো তো hydrated magnesium sulfate এর মাস কত এখানে? 8.9 গ্রাম না, what is this? In an experiment hydrated in an experiment of this, no, এটা আলাদা জিনিস, কমা দেওয়া আছে, understand, get the comma. In an experiment of this gram of water and this gram of anhydrous magnesium sulfate was found. Calculate the value of water crystallization. Parve? Yes, sir. So some of you may be having problem, কারণ হচ্ছে এটা বেশি ইজি করে দেওয়া হয়েছে, তো বেশি ইজি করে দিলে স্টুডেন্টদের প্রবলেম হয়, তাই না? এখানে কোন দুইটা সাবট্রাক্ট করলে ওয়াটারের ম্যাস পাওয়া যাবে বলো দেখি, দেখি তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ, ম্যাস তো দেওয়াই আছে, রাইট? এখানে এক্সপেরিমেন্টাল ক্যালকুলেশন গুলো করে ফেলেছি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এক্সারসাইজ, বুঝতে পারছো? তো এবার তোমাদের ক্যালকুলেশনটা করতে হবে না। ওয়েট, তাহলে বলো দেখি, এখানে দুটো জিনিস আছে, আমি ক্যালকুলেশনটা করে দিই। ডোন্ট ডু দিস, এত সহজ কাজ তোমাদেরকে দেব মনে করছো? তোমাদের কাজ তো হচ্ছে রাত জেগে আজকে। সো দিস টু আর হিয়ার, ওকে? বলো তো ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের মাস কত পাওয়া গেছে এখানে ইন দিস এক্সপেরিমেন্ট? 8.3 গ্রাম। লুক, দিস ওয়াজ এস্টিমেটেড বাই সামওয়ান, কোন এক ভদ্রলোক এটা করে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, সো আমাদের আর করা লাগবে না। এন্ড ওয়াটার, এই তোমরা কি ভদ্রলোক আছে নাকি দুইটা মিলে আবার অ্যাড করে কন্টেইনারের ম্যাস বের করে আবার? ওকে, আমাদের দেশে রিসার্চ হয় কিন্তু এরকম, জানো তো কিনা জানি না। আবার রিসার্চ, এডুকেশন নিয়ে রিসার্চ হয় বাংলাদেশে, কিন্তু যারা এডুকেশন নিয়ে রিসার্চ করে তাদের এডুকেশন নিয়ে রিসার্চ করার কোনো দরকার নেই, কারণ সেগুলো রিসার্চ 100 বছর আগে ব্রিটিশরা করেছে, বুঝতে পেরেছো? ওই রিসার্চ পেপারগুলো নিয়ে অ্যাপ্লাই করলেই আমাদের এডুকেশন অনেক ডেভেলপ হবে। এরা এডুকেশন নিয়ে রিসার্চ করে এটাকে গুবলেট বানায় ফেলে, বুঝে গিয়েছে? ওকে, কাম অন, উই গেট দিস ম্যাসেজ। আমরা এখন হ্যাঁ যা হবে তাই লিখবো। 8.9, ওকে, থ্যাংক ইউ। 8.9 গ্রাম।
Now I'm going to divide them, both of them, with the respective match. কত বলো দেখি, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের মোলার ম্যাচ কত? 120. Someone says 120 and water 18. Water 18. আচ্ছা আমাকে অ্যানসার বলে দাও, তাড়াতাড়ি অ্যানসার বলে দাও। Let me know the answer. বলো এখানে কত আসে? আবার বলো বাবা। 0.0692, রাইট? মোল। এদিকে কত? 4944. ওকে, ভেরি গুড। ভেরি গুড কেমন করে হলো? ভেরি গুড দেখাই পাচ্ছে না। আর দিস ভ্যালু ওকে? হ্যাঁ, তো এই দুটাকে যদি আমরা এখন if we go for divide them with their কোনটা ছোট, তাহলে এখানে কত? অ্যান্সার হবে কিভাবে? অ্যান্সার তো x এর ভ্যালু আসবে। So we're dividing them with the same number, same thing, right? Same thing. রেশিওটা বের করার জন্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলো দেখে তো আমি পাজল হয়ে যাচ্ছি, কারণ তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভ্যালু দিচ্ছে না। কত পাশে এখানে? পরের প্রথমটাতে বলো, তাতে বলো। 0.1385। আর এখানে কত আসে? হ্যাঁ কি? 0.069। হ্যাঁ, ওহো, আমরা ডিভাইড করতে ভুল করেছি। 2 তারিখ, তাহলে তো পুরো বিষয়টাই উল্টে গেছে। তাহলে we get here first one কত পাই? 1. First one we get 1, right? আর সেকেন্ডটা কত পাচ্ছি বলো? এই তো অ্যান্সার হয়ে গেছে, এইবার তো হয়েছে। This is 1 and this is here what? 7. এই যে 7 হয়ে গেছে। তাহলে বলো তো কি আমাদের ক্যালকুলেশন হয়েছে কিনা? Our calculation is finished, which is 7. Answer is 7. এই যে দেখো ফর্মুলা দেখেছো? এই যে আমি সিলেক্ট করেছি ফর্মুলা, দেখেছো? ফর্মুলাতে x আছে, x বা n, এর ভ্যালু কত এখন? 7. বাট ইন দিস এক্সপেরিমেন্ট, ইন দিস ক্যালকুলেশন, এই ম্যাথগুলো আমাদের দেওয়া ছিল। এন্ড লুক এট দিস অ্যানাদার ক্যালকুলেশন। আরেকটা ক্যালকুলেশন দেখো তোমরা, এটা কই গেল? এই যে এইটা ক্যালকুলেশন দেখো দেখি সবাই। সামওয়ান হ্যাজ সলভড দিস, শুধু কোশ্চেন করেছে তা না, সলভও করে দিয়েছে। দেখেছো? mass of dry salt, dry crystal before heating, dry crystal before heating, mass of crystals after heating. এই ড্রাই ক্রিস্টাল কিন্তু হাইড্রেটেড ড্রাই ক্রিস্টাল, কারণ হিট করে কমে গেছে না? হিট করে কমে গেছে না? কতটুকু কমেছে বের করতে পারবে? কতটুকু কমেছে? আচ্ছা, যতটুকু কমেছে সেটা কিসের ম্যাচ বলো তো? ওয়াটারের ম্যাচ। ওকে, তাহলে এই ম্যাচটা কিসের? 8.3 ম্যাচ কিসের বলো তো কি? অ্যানহাইড্রোজেন। এখানে কন্টেইনার দেয় নেই, তাহলে তোমরা কি কন্টেইনার খুঁজবে? কন্টেইনার খুঁজবে, কন্টেইনার না দিলে ম্যাথ করবো কি করে? আছে প্রবলেম? আছে? আচ্ছা, এগুলা হোমওয়ার্কে দেওয়া আছে, তাহলে আর নাই, ক্লাস শেষ। সো শোনো, লিসেন কেয়ারফুলি। আমাদের আজকে যে হোমওয়ার্ক আমরা সবার কাছ থেকে পাই নাই। তো আজকে আমার কথা হচ্ছে যে তোমাদেরকে এখানে জেলখানায় আটকিয়ে হোমওয়ার্কটা করে নেওয়া, কিন্তু আজকে সুযোগ দেই। ওকে, পাঠিয়েছে, ভেরি গুড, কিন্তু দ্যাট ওয়াজ ইনকমপ্লিট। পুরোটাই করে পাঠাতে হবে নেক্সট ক্লাসের মধ্যে। আর নেক্সট ডেতে যারা এটা না দিয়ে ক্লাসে আসবে তাদের জন্য মজাটা আছেই, এটা ক্লিয়ারলি আমরা বলে দিলাম। বুঝে গিয়েছে? সো সি ইউ নেক্সট ডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।